Hi friends, welcome back to uh, part 2 of elementary particles. In the previous class, so far we have discussed about cosmic rays, and these cosmic rays are highly penetrating radiations that are entering to the Earth's atmosphere in all directions from outer space, and the cosmic rays consist of high energy charged particles. We have already discussed all these things, and we have classified cosmic rays into two types, that is primary cosmic rays and secondary cosmic rays. After that, we have discussed what is cosmic ray showers. That is, cosmic ray appears to arrive in a group having a common origin. This is known as cosmic ray showers. We have discussed the in terms of Baba and Hetlier explained these cosmic rays. We have um, explained in terms of air production and one special phenomenon called this air production, and reverse of this air production, that is called annihilation of matter. We have discussed all these things, and we have also discussed latitude effect, that is the change in variation of cosmic ray intensity with respect to geometric latitude, and that reason as discussed in the previous class. Longitude effect or east-west effect was also discussed in the last class. That is, the cosmic ray particles coming from the west is greater than those coming from the east. That is, we discussed the reason. Elementary particles was introduced to you, and their classifications was discussed in briefly. And if we look into the fundamental particles, they are hadrons and leptons. Hadrons are they exhibit strong interactions. The name itself, hadrons, gives the meaning of hadrons is heavy or elementary particles. That is, they are unlike leptons. Leptons are lighter particles. They do not exhibit strong interactions, and they are base leptons. Leptons are the elementary particle which cannot fundamental particle which cannot break into further. And hadrons are two types: mesons and baryons. These leptons can be classified further in, or electrons are leptons, the muon, then neutrino, ionic neutrino, tau neutrino are all leptons. And this is the same discussed things we are showing through graphical representation. Strong interaction or hadrons. Hadrons having mesons or baryons. These mesons coming into bosons, and baryons are fermions. And I will discuss what bosons and fermions are. Two types of classification. Class one type of classification, that is bosons. They obey Bose-Einstein statistics, while fermions they obey Fermi-Dirac statistics. And some other differences are: bosons are integral spin particles, while fermions are half integral particles. And another one difference is this Pauli's exclusion principle, and therefore it cannot exist in the same state, at the same location, at the same time. But bosons uh, does not obey Pauli's exclusion principle, or they deviate Pauli's exclusion principle. And another difference is uh, symmetry of wave function will be overlapping in the case of bosons, or symmetry of wave function under particle interchange is symmetric in the case of bosons, where particles whose wave function is antisymmetric under particle interchange are called fermions. And these are having fermions are having half integral spins, and mesons having integral spins. And what is leptons? These bosons and fermions can be considered as a classification on the spin based, spin considering the spin only. So all these elementary particles can be considered as either bosons or fermions, but leptons can be considered into which of this category? Can you guess? From this table we can tell leptons are electrons, muon, tau, electron neutrino, mu neutrino, tau neutrino,
So this all are having spin of half 1 by 2 spin. Therefore, this is definitely this comes in the family of fermions, and these are having baryon number. We have discussed also baryon and lepton numbers in the last class. Leptons are having b is equal to 0, as well as mesons coming into the hadrons. They are classified into mesons and baryons. So mesons are having three types of b: pion, cation, and eta. These are the mesons classifications. Mesons and baryons together are called hadrons. So baryons are particles with a baryon number b is equal to +1, and they are having the lepton number 0. And if we consider baryons into lighter particles, they are nucleon, proton and neutron, lambda, sigma, psi, and omega. If you look at this spin, you can see omega is having 3 by 2, all other are having 1 by 2 spin, and the symbols for these particles are shown here. These are having very few mean life, and this except these nucleons are having stable particles. Nucleons or this proton and neutron are stable, and we are today here to discuss about the following points. Resonance particle. Resonance particles are extremely short-lived particles. And next point is quarks. And quarks are the all the hadrons or the heavier particles are combinations of three still more fundamental particles. These are called quarks. And color and flavor. These terms are they are introduced to solve this problem that quarks are fermions. Basically, quarks are fermions. Two or three quarks are if there are two or three quarks of the same kind in a particular state, this is a violation of Pauli's exclusion principle. But fermions are particles that obey Pauli's exclusion principle. To overcome this problem, it was suggested that quarks and antiquarks have to have some additional properties. These additional properties are called color and flavor, and we will discuss it today. Higgs boson. Higgs boson is it's a major breakthrough in a particle physics, and then next one is to experimentally prove the existence of Higgs boson. This gigantic scientific instrument was installed near to Geneva. This is called the Large Hadron Collider. And dark energy. Dark energy is a hypothetical form of energy. And finally, we will discuss the origin of universe and expansion of universe in terms of Big Bang theory, and this dark energy in Higgs boson. In the final, in the as a conclusion of this chapter, we will discuss these points. And today, first we will go to the resonance particles. They are extremely short-lived particles. Their lifetime of these particles is of the order of 10 raised to minus 23 seconds. These resonance states occur in atoms as energy levels. So, if we want to consider as a new state as a particle, it should have definite mass and definite angular momentum and other quantum numbers. So let us look at to a process of two particles A plus B. This A plus A plus B forms a particle. If a particle C is created through the reaction, A plus B is gives C, and this C within 10 raised to minus 23 seconds, the C decays by a process C F plus G. So the overall reaction can be written as A plus B gives F plus G. So this by looking into this reaction under various conditions, this existence of particle C can be deduced and properties can be studied. There is an intermediate stage C in between these two reactions, and these properties of the C can be reduced. Okay, so suppose the incident particle was in contact with a nucleon or proton or neutron, and this
Nucleon in a target for a time span of the order of 10 raised to minus 23. We told this decay happens in a time span of 10 raised to minus 23 second. So this, if a nucleon is in between in contact with this incident particle, then these two adjacent particles form a new particle during this small period. So this uh, new state can be considered as a particle because it has a C can be considered as a new particle. This is a state. Actually, it is a not a stable state, but it has a definite mass. It has a definite angular momentum, and it has other quantum numbers. That means, as we told in the previous slide, is to consider as a particle, it should have definite mass, definite angular momentum, and other quantum numbers and parity, etc. Since this particle is having all these properties, we can consider the C as a particle. That means the two colliding particles, one from the beam and another one in a target form, like we told a neutrino, sorry, nucleon. If it is a nucleon, and as there is a quasi-stable system arises at a definite energy, that is this energy state can be considered as a quasi-stable state with a, but it possesses a definite mass. There is a definite mass, അവിടെ ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് മാസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ it should have a also possess a definite angular momentum and definite parity. അങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ then we can consider it as a particle. So ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ക്വാസി പാർട്ടിക്കിൾ പോലെ തന്നെയാണ്. ബട്ട് ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആറ്റത്തെ we cannot consider it as a different particle because the electromagnetic interaction that give rise to the excited state is well understood. അതൊരു സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമാണ്, ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രോം എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റെസൊണൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിളിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാസ് വേണം, ഒരു ഡെഫിനറ്റ് സ്പിന്നും അതുപോലെയുള്ള ക്വാണ്ടം നമ്പർ പോലെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 5 pions were created in an annihilation of proton and antiproton. This is antiproton, this is proton. ഇവിടെ 5 pions ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാസി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഈ കാണുന്ന ഒമേഗ, ഓർ ഇറ്റ് ഡിനോട്ട്സ് ദി ന്യൂട്രൽ ഷോർട്ട് lived meson. This neutral short lived meson further it is decayed. It is not stable. It is having few seconds of 7 into 10 raised to minus 23 seconds of lifetime, and it is omega. But the properties of omega can be studied, and it can be proved without doubt. It is there. So it's a mass having found to be 782 mega electron volt energy ഉള്ള ഒരു മാസ് അവിടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒമേഗാൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് റെക്കോർഡ് ഇൻ എനി പാർട്ടിക്കിൾ ഡിറ്റക്ടർ, ബട്ട് എന്നിരുന്നാലും ഇറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്. സച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഒമേഗ ഇസ് എ ന്യൂട്രൽ ഷോർട്ട് lived meson. അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെ നമുക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസൊണൻസ് പാർട്ടിക്കിൾ. ഇങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷൻസിൽ അതിൽ പ്രോസസ്സിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ക്വാസി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രൽ ഷോർട്ട് lived പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ കാൾഡ് റെസൊണൻസ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഇനി നമുക്ക് ക്വാർക്സിലേക്ക് വരാം. ക്വാർക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഹൈഡ്രോൺസ്, നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഹൈഡ്രോൺസ്, അതായത് ഹെവിയർ പാർട്ടിക്കിൾസ്, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസും ഹൈഡ്രോൺസിലും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോൺസിന് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് 3 സ്റ്റിൽ മോർ ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇത് ആദ്യമായി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ജെൽമാൻ ആൻഡ് ജോർജ് സ്വീറ്റ് ഇൻ 1963. സോ ഓൾ ഹൈഡ്രോൺസ് പിന്നെയും അതിൻ്റെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 3 quarks അവിടെ ഉണ്ട്. അതിലൊന്ന് അപ്പ് കോർക്ക്, its symbol is U, then down quark, its symbol is D, then strange quark, that's represented by the symbol S. Okay. And these names came from their respective quantum numbers. Okay, ഇനി ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക്
There are a number of hadron families whose members have similar masses but different charges. These are called multiplets. So ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ each multiplets according to the number of charge state is characterized by number I. I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the isosspin quantum number ആണ് represent ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ചാർജ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ 2i + 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, നമ്മുടെ 3 ക്വാർക്കുകൾ, അതിൽ യു ക്വാർക്ക് അതിൻ്റെ ഐസോസ്പിൻ കമ്പണൻറ്റ് I3 = 1/2 ആണ്. രണ്ടാമത്തത് ഡൗൺ ക്വാർക്ക് അതിൻ്റെ ഐസോസ്പിൻ കമ്പണൻറ്റ് I3 = -1/2. അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിന്നാണ്. എസ് ക്വാർക്കിന് സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു പുതിയ ടേം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു. അതിൽ സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടം നമ്പർ. അതിൽ സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് S = 1, U and D have S = 0. So 2i + 1 is equal to, based on this equation 2i + 1 which is 2. So let us look for nucleon. ന്യൂക്ലിയോണിൻ്റെ കേസിൽ ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസോസ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. അത് ന്യൂക്ലിയോൺ മൾട്ടിപ്ലറ്റിന് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഐൻ്റെ വാല്യൂ 1/2 ആണ്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ്? ഇത് ഐ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ 1/2, 2 കട്ടായി പോയി. ഇവിടെ നമുക്ക് 1 + 1 അതായത് 2 കിട്ടും. അതായത് ന്യൂക്ലിയോൺസിൻ്റെ കേസിൽ I മീൻസ് ഐസോസ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1/2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 2 സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. ആ 2 സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പ്രോട്ടോണും ഒന്ന് ന്യൂട്രോൺ ആണ്. ഇനി പയോൺസിൻ്റെ കേസിൽ മൾട്ടിപ്ലറ്റ് ഐ എന്ന് കൊടുക്കേണ്ടത് 1 ആണ്. I 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2i + 1 അത് കിട്ടും. 2 × 1 + 1 = 3 എന്ന് കിട്ടും. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? 3. പയോൺസിൻ്റെ കേസിൽ 3 സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. ഒന്ന് π+, പിന്നൊന്ന് π-, പിന്നൊന്ന് π0. ഇങ്ങനെ ഈ 3 കേസുകൾ ആണ് പയോൺസിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത്. അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഐസോസ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 ടൈപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കെ മീസോൺസ്. ഇതിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ കയോൺസ് 1 പോസിറ്റീവ് കയോൺ K+, then 1 നെഗറ്റീവ് K- and 2 ന്യൂട്രൽ K0. അപ്പോൾ ആസ് വെൽ ആസ് സിംഗിൾ ന്യൂട്രൽ പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള η0. ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കെ മീസോൺസ് ഉണ്ട്. ഈ η0ൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളിനും അതിൻ്റെതായ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. പക്ഷേ η0ക്ക് ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ അത് തന്നെയാണ്. സോ ദ η0 ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ. ഇനി ഇതാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് പഠിക്കാം. അടുത്തത് ഇത് ദീസ് ആർ ലൈക്ക് സ്ട്രേഞ്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹൈപ്പറോൺസ് ആണ് വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ 7 പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. അതിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം, അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പരിചയപ്പെടാം. ഇതിലെ പ്രത്യേകത ഹൈപ്രോൺസ് ആർ പാർട്ടിക്കിൾസ് പൊസസിങ് ഹാഫ് ഇൻറ്റീജർ സ്പീഡ്സ് 1/2 and 3/2. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവർ? ഫെർമിയോൺസ് ആണ്. whose masses are greater than those of nucleons. ന്യൂക്ലിയസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മാസ്സുള്ള ഈ ഹൈപ്രോൺസിൻ്റെ 7 മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഹൈപ്രോൺ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് സിംഗിൾ നാച്ചുറൽ പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഡ. ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിമ്പിൾ പ്ലസ് ഇതിന് 0 ആണ്. ഇതിൻ്റെ സോറി ഫോർ ദ ഇൻകൺവീനിയൻസ്, ഞാനത് ഇതാണ് ആംസ്ട്രോങ് അല്ല, ലാംഡ എന്ന് പറയും. ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ നാച്ചുറൽ പാർട്ടിക്കിളാണ്. അതേപോലെ ഒരു ട്രയോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. അതായത് പ്രോസസ്സിംഗ് ചാർജ് +1, 0, -1 എന്നിവയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് സിഗ്മ+, σ0, σ-. ഇപ്പോൾ എത്ര എണ്ണമായി? 1, 2, 3, ഇതൊന്ന് ലാംഡ സിംഗിൾ നാച്ചുറൽ പാർട്ടിക്കിൾ. അപ്പം 4. ഇനി ഒരു പെയർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രോസസ്സിംഗ് ചാർജ് 0 and -1, അതിന് ചാർജ് 0, -1 ഉള്ള സൈ എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിൾ. അങ്ങനെ 2 അപ്പം 2, 3, 5, 5, 1, 6. അതിനുശേഷം later one more particles joined in this group. This is called omega. അതിൻ്റെ ചാർജ് -. So these
hyperon groups, they are created in a strong interaction and they are decayed through weak interaction. ഇതിൽ സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലൊരു സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് നമ്പർ എസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എം ജെൻ മെൻ ആൻഡ് നിശ്ചിന ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് നമ്പർ എസ് ഈസ് കൺസർവ്ഡ് ഇൻ ഓൾ പ്രോസസ്. അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട പോലെ ലെപ്റ്റോൺ നമ്പറും ബാരിയോൺ നമ്പറും കൺസർവ്ഡ് ആയ പോലെ തന്നെ സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് നമ്പറും ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൺസർവ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇനി കളർ ആൻഡ് ഫ്ലേവർ എന്തിനാണ് ഇത് വന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബാരിയോൺസ് ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ക്വാർക്സ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ സീരിയസ് പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദീസ്. ക്വാർക്സ് ആർ ഫെർമിയോൺസ്. Fermions means 2 or 3 quarks of same kind cannot be in a same state. അല്ലെങ്കിൽ it violates the Pauli's exclusion principle because 2 or 3 quarks of same kind ഒരേ particular സ്റ്റേറ്റിൽ വരുമ്പോൾ അത് വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. Pauli's exclusion principle വയലേറ്റ് ചെയ്യും. So in order to solve this, overcome this problem, it was suggested that quarks and anti-quarks have an additional property that can be manifested in total 6 different ways, just like a electric charge that can be manifested into 2 ways. Electric charge ഏതൊക്കെയുണ്ട്? പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്. പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ 6 തരത്തിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ക്വാക്സിനെയും ആൻറ്റി ക്വാക്സിനും അഡീഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ പറയുന്ന പേരാണ്. ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ബിക്കെയിം നോൺ ആസ് കളർ ആൻഡ് 3 പോസിബിലിറ്റീസ് ആർ കാൾഡ്. അതിൻ്റെ 3 പോസിബിലിറ്റീസ്, ഒന്ന് റെഡ്, അതേപോലെ ഗ്രീന് ആൻഡ് ബ്ലൂ. ആൻറ്റി ക്രോക്സിനും ഇതേപോലെ കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് ആൻറ്റി റെഡ്, ആൻറ്റി ഗ്രീന്, ആൻറ്റി ബ്ലൂ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ 6 തരത്തിൽ ഏതൊക്കെയാണ്? ഗ്രീന്, റെഡ്, ബ്ലൂ, അതേപോലെ ആൻറ്റി റെഡ്, ആൻറ്റി ഗ്രീന്, ആൻറ്റി ബ്ലൂ, ഇങ്ങനെ 6 തരത്തിൽ 6 ways we can manifest this quarks and anti-quarks. So according to this color hypothesis, all 3 quarks in a baryon have different colors. അപ്പോൾ ഇത് പോളിസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അവിടെ ഒബേ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അത് വയലേഷൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഇതിന് കളേഴ്സ് കൊടുത്തത്. കളേഴ്സിന് നോ കണക്ഷൻ വിത്ത് ആക്ച്വൽ വിഷ്വൽ കളേഴ്സ്. അതായത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്ന കളറുമായിട്ട് ഇതിനൊരു ബന്ധമില്ല. പക്ഷെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ബാരിയോൺസിന് ഒരു വൈറ്റ് കളർ സിമിലർ ടു ന്യൂട്രൽ ആറ്റം ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ബാരിയോൺസും മീസോൺസും കളർലെസ് ആണ്. സോ ക്വാർക്ക് കളർ, ദിസ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് ഹാസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വിത്ത് ഹാഡ്രോൺസ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നെവർ ഡയറക്ട്ലി ഒബ്സർവബിൾ ഇൻ ദി ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ്. നമുക്കത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കളറായിട്ടല്ല ഈ ക്വാർക്സ് കളറിന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ക്വാർക്സിന് 3 കളർ ഡിഫറൻസ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, അതിൽ വേറെയും കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഈ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലേവർ. ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തിനാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത്? ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് അതർ ക്വാർക്സ് ടു സപ്ലിമെന്റ് ദ ഒറിജിനൽ യു, ഡി ആൻഡ് എസ് ക്വാർക്സ്. നമ്മൾ ക്വാർക്സിനെ 3 ടൈപ്പായിട്ട് പഠിച്ചു: അപ്പ് ക്വാർക്ക്, ഡൗൺ ക്വാർക്ക്, സ്ട്രേഞ്ച് ക്വാർക്ക്. സോ അതിലെ പിന്നെയും ഒരു 3 തരത്തിൽ ടൈപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാം ക്വാർക്ക്, അതിൽ 3 ജനറേഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ജനറേഷന് ചാം ക്വാർക്ക് സി എന്ന് പറയും. സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ അതിനെ നമുക്ക് ചാം ആൻഡ് സ്ട്രേഞ്ച് ക്വാർക്ക് എന്ന് പറയാം. മൂന്നാമത്തെ ഒരു വേറെ ഒന്ന് ടോപ്പ് ക്വാക്കും ബോട്ടം ക്വാക്കും. അങ്ങനെ ഇതിൽ ഓർഡിനറി മാറ്റർ involves only the first generation, that is charm quark C. ഇനി ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ലാർജ്ലി ബൈ അനലോജി വിത്ത് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലെപ്റ്റോൺ പെയറിൻ്റെ അതേപോലെയുള്ള ഒരു ഉപമ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ചാം ക്വാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷന് നമ്മൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. If quarks are elementary particles, then it must exist in pairs like leptons. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇനി ചാം ക്വാർക്സിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് ചാം ക്വാർക്കിന് ചാർജ് ഓഫ് 2/3 ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ +1 ആണ്. ബാക്കി എല്ലാ അതർ ക്വാർക്സിനും 0 ചാമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ക്വാർക്സ് ഹാവ്
റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി അൺസ്റ്റേബിൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റെസണൻസ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. റെസണൻസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ 2-3 ടോപ്പിക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതേപോലെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരം പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആവശ്യമാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ജനറേഷൻ നോക്കാം. അതിൽ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ വരുന്നത് ലെപ്റ്റോൺസും മ്യൂൺസും അതിൻ്റെ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ന്യൂട്രിനോസാണ്. അങ്ങനെ തേർഡ് ജനറേഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇൻ തേർഡ് ജനറേഷൻ ലെപ്റ്റോൺസ് ആർ ടൗ മീസോൺസും ഇറ്റ്സ് ന്യൂട്രിനോസും. തേർഡ് ജനറേഷൻ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തേർഡ് ജനറേഷനിൽ വരുന്നത് ടോപ്പ് കോർക്കും ബോട്ടം കോർക്കും ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് നമ്മൾ ഈ തേർഡ് ജനറേഷൻ്റെ ക്വാക്സിനെ വെരിഫൈ ചെയ്തത് 1977-ലാണ്. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ദ മാറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്വാക്സ് ആൻഡ് ലെപ്റ്റോൺസ്. നമുക്ക് ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെപ്റ്റോൺസ്, അത് പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നീട് ബേസിക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ലെപ്റ്റോൺസ് ലൈറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾ, ഹാഡ്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെവിയർ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് ക്വാക്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്വാക്സ് ലെപ്റ്റോൺസും ആണ്. Matter in universe consists of quarks and leptons, which are the elementary particles, and these are fermions and the fermions. Okay, the particles mediating the basic interactions are bosons. For അതായത് നമുക്ക് അത് ഒരു ഡയഗ്രം ഉണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, ഫെർമിയോൺസിലപ്പോൾ ക്വാക്സ്, ലെപ്റ്റോൺസ്, ഈ എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ 3 ഫാമിലീസ് ഓഫ് മാറ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. ഫെർമിയോൺസിൽ ക്വാക്സ്, ലെപ്റ്റോൺസ്, ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അപ്പ് ചാം ടോപ്പ്. ഏതൊക്കെയാണ്? അപ്പ് കോർക്കുണ്ട്, ഡൗൺ കോർക്കുണ്ട്, സ്ട്രേഞ്ച് കോർക്കുണ്ട്. അതേപോലെ ചാം, ടോപ്പ്, ബോട്ടം, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അതിൽ ക്വാക്സിൻ്റെ ഇങ്ങനെ 6 തരത്തിൽ നമുക്ക് 6 വേസ് കാണിക്കാൻ പറ്റും. ബോസോൺസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്താണ്? ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് മീഡിയേറ്റ് ദ ബേസിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആർ ബോസോൺസ്. ഇത് ഫോട്ടോണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂവോൺ, ബോസോൺ, ഇതിലൊക്കെ നമ്മുടെ ബേസിക് ഇൻട്രാക്ഷൻസിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? അതൊക്കെ ബോസോൺസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു പോയിന്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം ഈ ജനറേഷനെ ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് നോക്കുക. ഈ ടേബിളിൽ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ അപ്പ് ഡൗൺ, സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ ചാം, സി, സ്ട്രേഞ്ച്, തേർഡ് ജനറേഷനിൽ ടോപ്പ് ടി അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടം ബി, ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റോൺസും ഇങ്ങനെ ടേബിളിൽ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഇതിൽ ഓക്കെ, കളറ് വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെഡ്, ഗ്രീന്, ബ്ലൂ. ആൻഡ് ക്വാക്സിൻ്റെ ചാർജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ 2/3 അല്ലെങ്കിൽ 1/3. അപ്പ് കോർക്കിന് 2/3, ഡൗൺ കോർക്കിന് -1/3. സോ ലെപ്റ്റോൺസിന് കളറില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് കളർലെസ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്വാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിൽ വരുന്നത്. അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹിഗ്സ് ബോസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു. ബോസോൺ അത് ഒരു മേജർ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആണ്. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിക്സിൽ ഉണ്ടായ ഒരു മേജർ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആണ് ഇൻ 1970s. It is happened when physicists realized that there are close relationship between 2 of the 4 fundamental forces. അതിൽ 2 ഫോഴ്സ്, വീക്ക് ഫോഴ്സ്, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്, തമ്മിൽ ഒരു ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്നും അതിലൊരു യൂണിഫിക്കേഷൻ വരികയും ചെയ്തതും അതൊരു സെയിം തിയറി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. ഒരു യൂണിഫിക്കേഷൻ, ദ 2 ഫോഴ്സസ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ് വിത്തിൻ ദ സെയിം തിയറി. ദിസ് യൂണിഫിക്കേഷൻ ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, മാഗ്നറ്റിസം, അതേപോലെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സം ടൈപ്പ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ആർ ആൾ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഫോഴ്സ് കാൾഡ് ഇലക്ട്രോ വീക്ക് ഫോഴ്സ്. ഇതെല്ലാം ഒരേ ഇലക്ട്രോ വീക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ തന്നെ, സിംഗിൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ തന്നെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ആണെന്നുള്ള ഒരു യൂണിഫിക്കേഷൻ വന്നതാണ് ഒരു ഇതിനുണ്ടായ ഒരു മെയിൻ ബ്രേക്ക് ത്രൂ എന്ന് പറയാം. അതൊക്കെ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ യൂണിഫിക്കേഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു ഇറ്റ് റിക്വയർസ് എ ഫോഴ്സ് ക്യാരിങ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിച്ച് ഹാസ് നോ മാസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആവശ്യമാണ് ഇത് മാത്തമാറ്റിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ. സോ അത് ഉറപ്പായിട്ടും നോ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി നോ ഫ്രോം എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ. ബട്ട് ഫിസിസിസ്റ്റ് ലൈക്ക് പീറ്റർ ഹിഗ്സ് ആൻഡ് റോബർട്ട് ബ്രോഡ്, ഫ്രാങ്കോയിസ് Englert, they came up with a solution to overcome this problem. What is the problem? We should have a particle that force carrying particles which has no mass, which is not true. But for the mathematical proof of this unification,
we need such a particle. So they suggested that all particles had no mass. So let us look into the points. They suggested all the particles had no mass just after the Big Bang, and as the universe cooled and the temperature fell down below a critical value, an invisible force field called Higgs field was formed. This is their assumption, and the particle associated with this field is called Higgs boson. The field prevails throughout this cosmos. ഇത് എല്ലായിടത്തിലും ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡ്. ആ ഫീൽഡിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളിലെ അതിലുണ്ടാകുന്ന അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത പാർട്ടിക്കിളിനെ നമുക്ക് ഹിഗ്സ് ബോസൺ എന്ന് വിളിക്കാം. ഇത് കോസ്മോസിൽ മൊത്തമായിട്ടുണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇത് ബിഗ് ബാങ് തിയറിയുടെ തൊട്ട് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അയനി പാർട്ടിക്കിൾ, അപ്പോൾ അതുവരെ പാർട്ടിക്കിളിന് മാസ് ഇല്ല. അത് ഏത് പാർട്ടിക്കിളാണോ അതുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഹിഗ്സ് ബോസോണായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് ദേ ബിക്കംസ് ഹെവിയർ. മോർ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ അതിന് മാസ് കിട്ടി അത് ഹെവിയർ ആയി കൂടുകയും ആരാണോ അതുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാത്തത്, വേറാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ദാറ്റ് നെവർ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദിസ് ദേ ലെഫ്റ്റ് നോ മാസ് അറ്റ് ഓൾ. അങ്ങനെ ആണ് മാസ് ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ നമ്മൾ ഹിഗ്സ് ബോസോൺ തിയറി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും, അപ്പോൾ ഇത് തുടങ്ങുന്ന എവിടുന്ന ഹിഗ്സ് ബോസോൺ മോഡൽ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് പാർട്ടിക്കിൾ ദാറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി മാസ് ആൻഡ് അതർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഇതിൽ മാസ് മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ചാർജ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളും പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ അതർ പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് ഇത് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഹിഗ്സ് ബോസോൺ ഈസ് നിയർ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ദർ ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു. അപ്പോൾ ഹിഗ്സ് ബോസോണും ഇലക്ട്രോണും തമ്മിൽ വന്നാൽ അതൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയും all particles can interact with this Higgs boson to gain mass from the interaction. So this idea of Higgs boson provides a satisfactory solution fitted with the established theory. So this the problem is no one has observed the Higgs boson in an experiment to confirm the theory. It is not detected so far and is thought to be mediator of mass. So mass mediator ആയിട്ട് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അതിനൊരു സാധനം നിലവിലില്ല എന്നുള്ളത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ലാർജ് ഹാഡ്രോൺ കൊളൈഡർ വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് scientists believe that the Large Hadron Collider experiment will reveal the existence of Higgs boson. So existence of Higgs boson could be confirmed in the Large Hadron Collider experiments. Large Hadron Collider experiment is a gigantic scientific instrument near Geneva, where it is shares the border between Switzerland and France, and it is about 100 meter underground and 27 kilometer circumference ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് അല്ലെ ജൈജാൻറ്റിക് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതൊരു സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലറേറ്റർ യൂസ്ഡ് ബൈ ഫിസിസിസ്റ്റ് ടു സ്റ്റഡി ദ സ്മാളസ്റ്റ് നോൺ പാർട്ടിക്കിൾ. സിമ്പിളായിട്ട് അതിന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സിലറേറ്റർ യൂസ്ഡ് ബൈ ഫിസിസിസ്റ്റ് ടു സ്റ്റഡി ദ സ്മാളസ്റ്റ് നോൺ പാർട്ടിക്കിൾസ്. അങ്ങനെ ടു ബീംസ് ഇതിലുള്ള സെറ്റപ്പ് നോക്കാം. ടു ബീംസ് ഓഫ് subatomic particles called hadrons. അത് ഏതൊക്കെയാവാം സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് hadrons, either protons or lead ions. ഇതിൽ ഒരു പ്രോട്ടോണും ലെഡ് അയോണും will travel in opposite direction inside a circular accelerator and they are gaining energy with every lap. This is going in opposite directions and gaining energy in every lap. ഇതിൽ ഈ two beams of particles at very high energy collide head on collision നടന്നിട്ട്. So this LHC was built by CERN. CERN is the European Organization for Nuclear Research. So this was built by the intention of testing various predictions of high energy physics, including the existence of Higgs boson. So some standard model predicts a certain energy range over which the Higgs boson could be found is assumed to be 14 tera electron volt. 14 tera electron volt is the range where we can find Higgs boson in that range. 14 tera electron volt. 1 tera electron volt is 10 raised to 12 electron volt. ഇത്രയും വലിയ എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഹിഗ്സ് ബോസോൺ ഫൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് കൊളീഷൻ അറ്റ് ആൻ എനർജി ഓഫ് 3.5 tera electron volt per beam was formed in LHC on March 13th of 2010.
പിന്നെ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ കൊളീഷൻസ് നടക്കുന്നത് 7 ടെറ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് പെർ ബീമിലാണ്. സോ ഒരു 14 ടെറ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് നമ്മൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ലെഡ് അയോൺ കൊളീഷനാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് കുഡ് ക്രിയേറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റൻസ് സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വിത്ത് ലെഡ് അയോൺസ് വിൽ ഓപ്പൺ എ ന്യൂ ഇയർ ഓഫ് റിസർച്ച് ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് LHC പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു പുതിയ മാനം തന്നെ തുറക്കാൻ ഈ ലെഡ് അയോൺസ് കൊണ്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിന് പറ്റും. സോ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ main objective of the lead ion collision is to produce tiny quantities of the matter existed at the beginning of universe, which is known as quark, gluon, plasma. അതിനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലാർജ് ഹാഡ്രോൺ കൊളൈഡറിൻ്റെ ഒരു എയിം. സോ ഇതിലൂടെ നമുക്കൊരു ന്യൂ വേൾഡ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ക്യാൻ എമർജ് ഫ്രം ദിസ് ന്യൂ ആക്സിലറേറ്റർ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് LHC. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം, ഡാർക്ക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ഫോം ഓഫ് എനർജി. ഇതൊരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ഫോം ഓഫ് എനർജിയാണ് ദാറ്റ് പെർമിയേറ്റ്സ് ഓൾ സ്പേസ് ആൻഡ് ടെൻഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഷൻ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ്. സോ യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് റീസെൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻസും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിൽ നിന്നും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സോ റീസെൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഷോസ് ദാറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി എക്സ്പാൻഡിങ് അറ്റ് ആൻ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് റേറ്റ്. ഇത് ഡാർക്ക് എനർജി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട്, ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ഫോം ഓഫ് എനർജി വെച്ചിട്ട്, അത് എല്ലാ സ്പേസിലും ഉണ്ട്, സ്പേസ് ഉണ്ട്. അത് ടെൻഡ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഷൻ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ്. ഇതാണ് കാരണമാകുന്ന ഹേതുവായിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി, ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ഫോമാണ് ഡാർക്ക് എനർജി. സോ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ് ആൻ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് റേറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫൈൻഡിങ് could be explained on the basis of dark energy. So ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ ഓഫ് കോസ്മോളജി പ്രകാരം ഡാർക്ക് എനർജി അക്കൗണ്ട്സ് 74% ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് എനർജി ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ്. ഭൂരിഭാഗം ഉള്ളത് 74% ഉള്ളത് ഡാർക്ക് എനർജി ഫോമിലാണ്. 22% ഡാർക്ക് മാറ്റർ ഫോമിലും 4% ആണ് സാധാരണ ഓർഡിനറി മാറ്റർ, നമ്മളെ പോലുള്ള എല്ലാം ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ കോസ്മോളജി പ്രകാരം 74% ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് എനർജി ഡാർക്ക് എനർജിയാണ്. സോ ഡാർക്ക് എനർജി is known to be very homogeneous and it has no interaction takes place through any of the fundamental forces other than gravity. It is having only interaction takes place with the gravity. No other interactions are taking place, and it is very homogeneous and it is not very dense. It's roughly 10 raised to minus 29 gram per cc. So it is very difficult to detect it in the laboratory. Like we need a large energy to create the situation of to prove the existence of Higgs boson. Dark energy needs to be it's very sophisticated technique. It cannot be, you can tell it cannot be detected in the laboratory because of this very dense. It's not very dense, and it's roughly 10 raised to minus 29 grams per gram per cc. So this is the problem of detecting dark energy. But dark energy is a hypothetical form of energy, and it is definitely it is accounts for 74% of the total mass of the energy of the universe. ഭൂരിഭാഗവും ഈ ഒരു ഡാർക്ക് എനർജി ഫോമിലാണ് ഉള്ളത്. ഇനി ഡാർക്ക് എനർജി uniformly fills the universe, otherwise it is empty space. And since energy and mass are related by Einstein's E is equal to mc square, and Einstein's theory of relativity predicts that it will have a gravitational effect. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാവിറ്റി ആയിട്ട് ഇതിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ സ്റ്റഡിങ് മെനി സൂപ്പർനോവ to different distances, astronomers can deduce a history of the expansion of the universe. ഇത് 1990-കളിൽ ഒരു ടീം ഓഫ് അസ്ട്രോണമേഴ്സ് ഒബ്സർവ്ഡ് ദാറ്റ് സൂപ്പർനോവ എക്സ്പ്ലോഷൻസ് അവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട്, ആൻഡ് ദേ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് സൂപ്പർനോവ ടു ബി ഫെയിൻഡർ മീൻസ് മോർ ബ്രൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ദാൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ്, ഫെയിൻഡർ ദാൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ്. സോ ഈ സൂപ്പർനോവ എക്സ്പ്ലോഷൻസിൽ ഇത്
എക്സ്പ്ലോഷൻസ് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ഫെയിൻഡ്. അത് മങ്ങി വരുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അത് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മങ്ങി വരുന്നത് ദാൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദിസ് ആൻ എവിഡൻസ് ഫോർ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് ഇതിൽ നിന്ന് അസ്ട്രോണമേഴ്സിന് കിട്ടിയത് 1990s. സോ measurement of the cosmic ray microwave background indicates that the universe has a flat geometry on large scale. So ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റ്നെസ് ഒരു ഈ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഈ ഫ്ലാറ്റ്നെസ് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോട്ട് ഇനഫ് മാറ്റർ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ്. മാറ്റർ എത്രയുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു 4%. അത് അധികം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റ്നെസ്സിന് കാരണം ഏതർ ഓർഡിനറി അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് മാറ്റർ, ഒന്നുകിൽ ഡാർക്ക് മാറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി മാറ്റർ. സോ ഈ ഫ്ലാറ്റ്നെസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ടിലും ഒരാളായിരിക്കും. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഡാർക്ക് മാറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ഡിഫറൻസ് മസ്റ്റ് ബി ആട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദി ഡാർക്ക് എനർജി. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഈ ഫ്ലാറ്റ്നെസ്സിന് കാരണമാകുന്നത് ഡാർക്ക് എനർജി ആണെന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതില്ലാതെ വേറൊരു ഒബ്സർവേഷൻ 1998 ഹബിൾസ് ടെലസ്കോപ്പ് observed that very distant supernova showed that a long time ago the universe was actually expanding more slowly than it is today. So ഇന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ സ്ലോയിലാണ് അന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ലോങ് ടൈം എഗോ എന്നുള്ളത് ഹബിൾസ് ടെലസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഒരു ഡിസ്റ്റന്റ് സൂപ്പർനോവ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷൻ പറയാൻ പറ്റുന്നത് സോ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ സ്ലോയിങ് ഡൗൺ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സിലറേറ്റിംഗ്. ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്ലോ ആവുകയല്ല, ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ സയൻസ് ഫിസിക്സ് വരുന്നതും. ഇനി കൂടുതൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാർജ് ഹെഡ്രോൺ കൊളോയിഡോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ഹിഗ്സ് ബോസോൺ പോലെയുള്ള ഡാർക്ക് എനർജി മാറ്റേഴ്സ് പോലെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുമ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള എമർജിങ് ഫൈൻഡിങ്സ് വരുമെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെ ഒറിജിൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബിഗ് ബാങ് തിയറി വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ അവസാനമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ദിസ് വാസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ദാറ്റ് യൂണിഫോം എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് പോയിന്റ് ടു എ ബിഗ് ബാങ് അറൌണ്ട് 15 billion years ago. So at the beginning of the universe was a point-like entity whose energy density was infinity. It's considered as a point-like entity. After the Big Bang explosion, the universe started the expansion and it cooled and underwent a series of transitions at a specific temperature. Okay, so from 10 raised to minus 43 to 10 raised to minus 35 seconds. ബിഗ് ബാങ് തിയറിക്ക് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഉള്ള ഘട്ടങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരു ടൈം സ്പാനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മളതിനെ 4 ആയിട്ട് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നാലല്ല, അതിൽ കുറേ സ്റ്റേജുകളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് 10 raised to minus 43 to 10 raised to minus 35 seconds. ആ സമയത്ത് ഇത് കൂളാവുന്നു. യൂണിവേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് കൂൾഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കൂൾഡ് ടു ബി ഇൻ ദ റേഞ്ച് 10 raised to 28 to 10 raised to 23 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. പിന്നെ അത് 10 raised to minus 35 സെക്കൻഡിൽ അതിന് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതേപോലെ 10 raised to minus 35 to 10 raised to minus 10 സെക്കൻഡ്, അതിൻ്റെ ശേഷം 10 raised to minus 6 സെക്കൻഡ്സിലെല്ലാം ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം 10 raised to minus 35 സെക്കൻഡ്സിൽ ഇതിൽ എന്തുണ്ടായതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിക്കെയിം സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഇലക്ട്രോവീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് അറ്റ് ദിസ് ടൈം യൂണിവേഴ്സ് വാസ് ഓൺലി എ millimeter across. ആ സമയത്ത് ക്വാർക്സ് ആൻഡ് ലെപ്റ്റോൺസ് ബിക്കെയിം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. ബിഫോർ ദാറ്റ് quarks and leptons were not distinguishable from one another. Before this time 10 raised to minus 35 seconds, that means before this means 10 raised to minus 43 to 10 raised to minus 35 seconds വരെയുള്ള സമയത്ത് quarks and leptons not distinguishable from each other, but at this time, that means 10 raised to minus 35 seconds, it was separated or it can become independent
At this time, amount of matter and antimatter had been equal. ഇത്രയും സംഗതികൾ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആസ് ടൈം വെന്റ് ഓൺ, സമയം പോകുമ്പോൾ മാറ്ററും ആന്റിമാറ്ററും കൂടിച്ചേർന്നിട്ട് അൺഹിലേറ്റഡ് ഈച്ച് അതർ ടു ലീവ് ദ യൂണിവേഴ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ഓൺലി മാറ്റർ. സോ മാറ്ററിന്റെ അത് കൂടി വരികയും മാറ്റർ എന്നുള്ള സാധനം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കൂടി വന്ന് ആസ് ടൈം വെന്റ് ഓൺ മാറ്ററും ആന്റി മാറ്ററും തമ്മിൽ അൺഹിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറ്ററിന്റെ യൂണിവേഴ്സിൽ ഓൺലി മാറ്റർ ആയിട്ടും ഇറ്റ്സ് ടു ലീവ് ദ യൂണിവേഴ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ഓൺലി മാറ്റർ. ഫ്രം -35 to 10⁻⁻10 seconds, universe consisted of a mixture of quarks and leptons. And at 10⁻⁻6 seconds, the electroweak interaction becomes separated into electromagnetic and weak interaction. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് electroweak interaction, strong interaction became separated from electroweak interaction. അതേസമയം 10⁻⁻6 സെക്കൻഡിന് ശേഷം electroweak interaction becomes separated into electromagneticum weak interaction ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇനി പിന്നെയും സമയം പോകുമ്പോൾ, അതായത് ഫ്രം 5 minutes to around 1 lakh years after Big Bang, the universe consisted of a plasma of hydrogen and helium nuclei and electrons in thermal equilibrium with radiation. And ആ സമയത്ത് ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയ ഉണ്ടായി. പിന്നെ once the temperature fall below the thermal energy of 13.6 electron volt. തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു 10⁻28 to 10⁻23 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പിന്നെ 13.6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് തെർമൽ എനർജിയിലേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഫാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അയണൈസേഷൻ, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം 13.6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ അയണൈസേഷൻ എനർജി. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അവിടെ ഫോം ചെയ്തു. സോ the now matter and radiation were decoupled and universe became transparent. So this steps has been fast after the Big Bang theory. So Big Bang theory observation strongly support ചെയ്യുന്ന കോസ്മോളജിയിൽ സപ്പോർട്ട് ബിഗ് ബാങ് കോസ്മോളജീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തിയറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. യൂണിഫോം എക്സ്പാൻഷൻ, the uniform expansion of the universe, the relative abundance of hydrogen and helium in the universe, the cosmic background radiation. So ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ, യൂണിഫോം എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സും, നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഹീലിയം ആറ്റം ഉണ്ടായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതായത് ആഫ്റ്റർ ബിഗ് ബാങ് 5 minutes to around 1,00,000 years വരെ ഉള്ള ആ സമയത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയയും ഹൈഡ്രജൻ പ്ലാസ്മ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയൈ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. അതിന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള റിലേറ്റീവ് അബണ്ടൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഹീലിയം ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സും, അതേപോലെ കോസ്മിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ, ഈ ഒബ്സർവേഷൻസ് എല്ലാം സ്ട്രോങ്ലി സപ്പോർട്ട് ബിഗ് ബാങ് കോസ്മോളജി. ഇതിൽ ചാപ്റ്റർ 5 അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പുള്ള 2 യൂണിറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ യു കൻ കോൺടാക്ട് മീ എനി ടൈം. താങ്ക് യു.